Dear students, ரத்னா கல்வி நிலையத்தின் சார்பில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். +1 English Unit 1 Extended Reading After 20 Years by O. Henry Summary. அன்பு மாணவர்களே, முதலாவது இந்த சம்மரியை நான் வாசிச்சிடுறேன். உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்டட் ரீடிங் அல்லது சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடிங் அல்லது நான் டீட்டெயில்டு எல்லாமே ஒன்று தான். இப்போது சம்மரியை நான் வாசிக்கிறேன். After 20 years is a short story that opens with a policeman on night patrol. It's nearly 10 o'clock at night and all is quiet as he walks his beat, checking locks for safety. Suddenly, a figure standing in a doorway catches his attention and he approaches. The person speaks up and reassures the officer that he is not looking to cause any trouble, just waiting for a friend with whom he had made an appointment 20 years ago to meet at that spot. The man lights a cigar and tells the policeman about his friend Jimmy Wells, who had been more like a brother to him when they were younger. He praises Jimmy's character and assures the policeman that he'll keep their appointment for 10 o'clock. As it is already quite nearly 10, the officer asks if the man will wait any longer for Jimmy, and the patient friend says he will give him half an hour as the policeman continues his patrol. About 20 minutes later, another man approaches and calls the waiting friend by name Bob. As the two men greet each other heartily, Bob begins to recognize some unfamiliar characteristics in his friend. Namely, he seems taller than he remembered. He accepts his friend's reply that he had grown some in 20 years until they come across the bright lights of a drugstore. Here, Bob realizes that the man in front of him doesn't have the same nose as Jimmy, but it's far too late for him to escape arrest from the plainclothes man posing as Jimmy before taking him into custody. However, the officer hands Bob a note from Patrolman Wells, whom he had unwittingly met earlier. In it, Jimmy mentions that he was at the appointed place on time, and when Bob struck the match, he recognized the face of the man wanted in Chicago. But as he couldn't arrest Bob himself, he sent a plainclothes man to do the job. இப்பொழுது சம்மரியினுடைய தமிழ் அர்த்தத்தை பார்ப்போம். ஆஃப்டர் 20 years இந்த சிறுகதையை எழுதியவர் ஓ ஹென்றி. இது மிகவும் விறுவிறுப்பான ஒரு கதை. After 20 years is a short story that opens with a policeman on night patrol. இந்த கதை 20 வருடங்களுக்கு பிறகு, ஆஃப்டர் 20 years அப்படின்னா 20 வருடங்களுக்கு பிறகு, இது ஒரு சிறுகதை. இதில் துவக்கத்தில் ஒரு காவலர், அதாவது போலீஸ்காரர் இரவு ரோந்து பணி ஈடுபடுவதாக, அப்படி அந்த பணி செய்து கொண்டு செல்வதாக கதை
துவங்குகிறது. It's nearly 10 o'clock at night. இரவு அப்பொழுது 10 மணி ஆகிறது. And all is quiet as he walks his beat. அவருடைய அந்த ரோந்து பகுதியிலே அவர் செல்லும் பொழுது எல்லாம் அமைதியாக இருக்கிறது. Checking locks for safety. அவர் என்ன செய்து கொண்டு செல்லுகிறார் என்று சொன்னால், பூட்டுகள் எல்லாம் ஒழுங்காக இருக்கிறதா என்று சொல்லி அதை சோதித்து பார்த்து கொண்டு செல்லுகிறார். அதாவது அவ்வளவு பொறுப்புணர்வு மிகுந்த காவல்காரராக இருக்கிறார். Suddenly, a figure standing in a doorway catches his attention and he approaches. திடீரென்று ஒரு கதவின் அருகிலே யாரோ ஒருவர் நிற்பது போல தெரிகிறது. அது அவருடைய கவனத்தை கவர்வதனாலே அவர் அந்த உருவத்தை நோக்கி, அதாவது அந்த நின்று கொண்டிருக்கிற மனிதரை நோக்கி செல்கிறார். The person speaks up and reassures the officer that he is not looking to cause any trouble. அந்த மனிதர் பேசுகிறார், இந்த போலீஸ்காரர்களே பேசி, நான் எந்த தீங்கான காரியத்திலும் ஈடுபட போவதில்லை, அதாவது எந்த குற்றச் செயலும் செய்வதற்காக நான் இங்கே நிற்கவில்லை என்று சொல்லுகிறார். Just waiting for a friend with whom he had made an appointment 20 years ago to meet at that spot. நான் ஒரு நண்பனுடன் சந்திப்பதாக 20 வருடங்களுக்கு முன்பதாக ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்டை நான் செய்து கொண்டேன். நான் அவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறேன். இதுபோல 20 வருடங்கள் கழித்து இதே இடத்திலே சந்திப்பதாக அவனுக்கு நான் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். The man lights a cigar and tells the policeman about his friend Jimmy Wells, who had been more like a brother to him when they were younger. அந்த மனிதன் ஒரு சுருட்டை பற்ற வைக்கிறார். சிகார் என்றால் சுருட்டு என்ற அர்த்தம். சிகரெட் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும். And tells the policeman about his friend Jimmy Wells. தன்னுடைய நண்பனான ஜிம்மி வெல்ஸை பற்றி சொல்லுகிறார். Who had been more like a brother to him. அவர் கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு சகோதரரை போல ரொம்ப பாசமாக பழகினோம். When they were younger. நாங்கள் இருவரும் இளவயதா இருக்கும்போது அவ்வளவு பாசமாக பழகினோம் என்று சொல்லுகிறார். He praises Jimmy's character and assures the policeman that he'll keep their appointment for 10 o'clock. அவர் இந்த ஜிம்மியினுடைய குணங்களை புகழ்ந்துவிட்டு இந்த போலீஸ்மனுக்கு உறுதியாக சொல்லுகிறார், போலீஸ்காரத்தில் உறுதியாக சொல்லுகிறார், என்னுடைய நண்பன் இந்த அப்பாயின்மெண்ட்டை சரியாக கடைபிடிப்பான். இப்படி பேசிக்கொண்டபடி சரியான நேரத்துக்கு வந்து விடுவான், அதாவது 10 மணிக்கு இங்கே வந்து விடுவான் என்று சொல்லுகிறார். As it is quite nearly 10, the officer asks if the man will wait any longer for Jimmy. அப்போது அந்த போலீஸ்காரர் கேட்கிறார், ஏற்கனவே 10 மணி ஆக போகிறது, நீங்கள் இன்னும் அவருக்காக காத்திருக்க போகிறீர்களா என்று கேட்கிறார். And the patient friend says he will give him half an hour as the policeman continues his patrol. இந்த காத்திருக்கிற அந்த பொறுமையான நண்பன் என்ன சொல்கிறான், நான் இன்னும் அவருக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் நான் கொடுப்பேன், அதாவது நான் இன்னும் அரை மணி நேரம் என் நண்பனுக்காக காத்திருப்பேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். As the policeman continues his patrol. இந்த போலீஸ்காரர் அவருடைய ரோந்து பணியை தொடர்கிறார். About 20 minutes later, another man approaches and calls the waiting friend by name Bob. 20 நிமிடங்கள் கழித்து இன்னொரு மனிதர் ஒருவர் வருகிறார். அவர் அங்கே நின்று கொண்டிருக்கிற காத்து கொண்டிருக்கிற நண்பரை பார்த்து பெயர் சொல்லி கூப்பிடுகிறார், பாப் என்று சொல்லி கூப்பிடுகிறார். As the two men greet each other heartily, Bob begins to recognize some unfamiliar characteristics in his friend. இப்படியாக இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் மனதார வாழ்த்துகிறார்கள். அப்பொழுது பாப் ஒன்றை கவனிக்கிறார். என்னன்னு சொன்னா, இவருடைய நண்பருடைய தோற்றத்துல சில மாற்றங்களை பார்க்கிறார். Namely,
He seems taller than he remembered. குறிப்பாக சொல்லப்போனால் அவருக்கு நினைவில் இருப்பதை விட இப்பொழுது வந்திருப்பவர் உயரமாக தோன்றுகிறார். He accepts his friend's reply that he had grown some in 20 years. அப்போது அந்த நண்பர் என்ன மறுமொழி சொல்லுகிறார்? இப்பொழுது இவரை சந்திக்க வந்திருக்கிற அந்த நண்பர் என்ன சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால், இந்த 20 வருடங்களிலே நான் கொஞ்சம் வளர்ந்து விட்டேன் என்று சொல்லுகிறார். அதை அவரும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார். Until they come across the bright lights of a drug store. எதுவரைக்கும் அவர் சொன்னதெல்லாம் ஒத்துக்கிறாருன்னா, இவர்கள் நடந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஒரு மருந்து கடையை தாண்டி நடந்து வரும்போது அங்கே பிரகாசமான விளக்குகள் இருக்கிறது. அந்த விளக்கு வெளிச்சத்திலே நண்பருடைய முகம் நன்றாக தெரிகிறது. அதுவரை இவர் உயரமாக இருப்பதற்காக சொன்ன காரணத்தை அவர் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார். Here, Bob realizes that the man in front of him doesn't have the same nose as Jimmy. இப்போது பாப் இந்த 2 பேர்ல முதல்ல இருந்து காத்துட்டு இருந்தார் இல்லையா, போலீஸ்காரர்கிட்ட எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தார் இல்லையா, அவர் பெயர் பாப். அவர் என்ன கவனிக்கிறாரு அப்படின்னா, இவரை சந்திக்க வந்த இந்த நண்பருடைய மூக்கு தன்னுடைய நண்பனான ஜிம்மியினுடைய மூக்கை போல இல்லை என்று சொல்லி கவனிக்கிறார். But it's far too late for him to escape arrest from the plainclothes man posing as Jimmy. ஆனால் இவருக்கு காலம் கடந்து விட்டது. என்ன என்று சொன்னால், இந்த சாதாரண உடையிலே நண்பனை போல இப்போது சந்திக்க வந்திருக்கிற அந்த மனிதர் தன்னை கைது செய்ய வந்திருக்கிறார், அவர்தான் ஜிம்மியை போல நடித்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது தாமதமாகத்தான் புரிந்தது. Before taking him into custody, however, the officer hands Bob a note from patrolman Wells, whom he had unwittingly met earlier. பாபை கைது செய்து அழைத்து செல்லும் அந்த போலீஸ்காரர் பாபிடத்திலே ஒரு துண்டு சீட்டை கொடுக்கிறார். அவரை அந்த காவல் கூடத்திலே லாக்கப்பிலே ஒப்பு கொடுக்கும் முன்பதாக தான் வைத்திருந்த ஒரு சீட்டை பாபிடத்திலே அந்த போலீஸ்காரர் கொடுக்கிறார். அது யாரால் எழுதப்பட்டது என்று சொல்லி பார்க்கலாம். A note from patrolman Wells, whom he had unwittingly met earlier. அது யாரால எழுதப்பட்டது என்று சொன்னால், இந்த ரோந்து பணியிலே ஈடுபட்ட வெல்ஸ், வேறு யாரும் அல்ல, ஜிம்மி வெல்ஸ் என்ற பாபுனுடைய நண்பர். 20 வருடங்களுக்கு முன்பதாக பிரிந்து சென்ற அந்த நண்பரிடத்திலிருந்து எழுதப்பட்ட ஒரு சீட்டை இந்த போலீஸ்காரர், சாதாரண உடையில் இருக்கிற போலீஸ்காரர் அவரிடத்துல கொடுக்கிறார். whom he had unwittingly met earlier அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இது தன்னுடைய நண்பன் தான் அவன் ஒரு போலீஸ்காரனா இருக்கிறான் என்று தெரியாமல் இவரை சந்தித்தார். பாப் அந்த ஜிம்மியை சந்தித்தார். அது தெரியாத அந்த பாப் இடத்துல இப்பொழுது ஒரு துண்டு சீட்டை கொடுக்கிறார். இதுவரை நம்ம கதையில பார்த்தது என்ன அப்படின்னா, பாப்னா முழு பெயர் ராபர்ட் அப்படின்வாங்க, அதனுடைய சுருக்கம் தான் பாப். ஆனால் நமக்கு பாடத்துல பாப் அப்படின்னு தான் வந்திருக்குது. இந்த பாபும் ஜிம்மி வெல்ஸும் இளமை பருவ நண்பர்கள். அவர்கள் 20 வருடங்களுக்கு முன்பதாக பிரிந்து விட்டார்கள். சரியாக 20 வருடங்கள் கழித்து நாம் ஒன்றாக சந்திக்க வேண்டும் என்று பேசி இருக்கிறார்கள். இதுல பாப் ஒரு குற்றவாளியாக, அதாவது ஒரு கொள்ளைக்காரனாக மாறிவிட்டார். இந்த ஜிம்மி வெல்ஸ் ஒரு போலீஸ்காரராக மாறிவிட்டார். அவர்கள் இருவரும் சந்திக்கும் போது ஒருவரை ஒருவர் அறிந்து கொள்ளவில்லை. ஆனால் அந்த போலீஸ்காரராகிய ஜிம்மி வெல்ஸ் முதலாவது பாபை புரிந்து கொண்டார். இவன் தன்னுடைய நண்பனாயிருந்தாலும் அவன் ஒரு கொள்ளைக்காரன், இப்பொழுது தன்னை சந்திக்க திரும்பி வந்திருக்கிறான் என்றும் புரிந்து கொண்டார்.
அதனால்தான் அவனை கைது செய்வதற்கு இன்னொரு போலீஸ்காரரை அனுப்பியிருக்கிறார். மீதி பகுதியையும் நாம் பார்க்கலாம். In it, Jimmy mentions that he was at the appointed place on time. அந்த துண்டு சீட்டில் ஜிம்மி என்ன குறிப்பிட்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால், நான் சொன்ன அந்த நேரத்துக்கு 10 மணிக்கு சரியாக வந்துவிட்டேன். ஆன் டைம் என்று சொன்னால் சரியான நேரத்தில் வந்துவிட்டேன். And when Bob struck the match, he recognized the face of the man wanted in Chicago. அப்பொழுது இந்த பாப் சுருட்டை பற்ற வைப்பதற்காக அந்த தீக்குச்சியை கொளுத்திய பொழுது அந்த வெளிச்சத்திலே இந்த ஜிம்மி புரிந்து கொண்டார், இது சிகாகோ நகரத்திலே கொள்ளையடித்ததற்காக தேடப்பட்டு வந்த மனிதன் என்று புரிந்து கொண்டார். But as he couldn't arrest Bob himself, he sent a plainclothes man to do the job. ஆனால் தானே தன்னுடைய நண்பனை கைது செய்வதற்கு அவருக்கு விருப்பம் இல்லாததுனாலே, அந்த காரியத்தை செய்ய முடியாததுனால அவர் சாதாரண உடையிலே இன்னொரு போலீஸ்காரரை இந்த வேலைக்காக, அதாவது பாபை கைது செய்கிற வேலைக்காக அனுப்பி வைத்திருக்கிறார். அதை தான் இந்த துண்டு சீட்டிலே குறிப்பிட்டிருந்தார். இதுதான் இந்த சம்மரியினுடைய தமிழ் விளக்கம். இந்த காணொளி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.